السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے انشاءاللہ۔ پھر ہم آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح مولانا طارق مسعود کا جو بیان ہے بہت ہی یعنی کہ امیزنگ ہے۔ تو دیکھیں ویڈیو کو، ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ 5 یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جی، قربانی ہوتی بھی نہیں کہ 3 دن ہوتی ہے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کی مولانا طارق مسعود صاحب نے۔ آگے سنیے کیا کہتا ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ جی بالکل۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، سوری 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب بھول گئے درمیان میں تھوڑا سا، چلیں کوئی بات نہیں، کافی ایج ہوگی اس کا کہ یہ بھول جاتا ہے۔ نصاب کہلائے گا، اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، واجب ہے، بالکل اچھی بات ہے، یہ بالکل صحیح بتایا اس نے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے۔ اچھا، ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو نئی ویڈیو آنے والی میرے اس ریئیکشن چینل پر آپ کو اچھی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اگر بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی میری ویڈیو کی اپڈیٹ ہوگی نا وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ تو ویڈیو کے آگے سنیے کیا کہتا ہے مولانا طارق مسعود صاحب۔ یا سونا کو بیچ کر کرے، البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر
7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है या पैसे हैं या तिजारती माल या ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना कुर्बानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है। क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं? मुसाफिर से कौन मुराद है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती? मोहम्मद फ़ारूक वही आदमी मुराद है। यार वैसे सोचने की बात है, देखें ना इस तरह के लोग सवाल करते हैं, अब वो बेचारा परेशान हो के माथे पर अपनी पेशानी पर हाथ ला के सोचने लगा। यार ये वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यार, लोग ऐसे सवाल मौलाना साहब से करते हैं। यार क्या हम ऐसे मौलाना तारक जमील साहब मसूद साहब को यार मेरा सलाम पेश करता हूँ जी। फ़ारूकी साहब, मोहम्मद फ़ारूकी, जिस पर कसर नमाज होती है, यानी 78 किलोमीटर्स अपने शहर से जब दूर जाने का इरादा हो तो आप अपने शहर से निकलते ही मुसाफिर बन जाते हैं, और किसी इलाके में जब तक 15 दिन ठहरने की नीयत आपकी नहीं होती आप मुसाफिर ही रहते हैं। तो जिस पर कसर वाजिब है नमाज में वही मुसाफिर है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी के लिए दुम्बे की सही उम्र क्या है? एक शख्स ने 2 दुम्बे ख़रीदे, एक साहब ने देखकर कहा कि इनका कद साल वाला नहीं है, अब क्या इस सूरत में इनको फ़रोख्त करके दूसरा जानवर देखें यार किस तरह के सवाल करते हैं मौलाना तारक मसूद साहब से। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। लिया जा सकता है या अगले साल तक इन्हीं को पाला जाए? ताहिर मुनीर जी, इनको बेच के दूसरा जानवर भी लिया जा सकता है और अगले साल तक भी पाल सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर 6 महीने के दुम्बे मोटे ताज़े हों और देखने में, एक साहब से ना पूछें, 2-4 साहिबों से और पूछ लें कि देखने में लग रहे हो साल के, तो फिर भी जायज़ है। कुर्बानी किस उम्र में वाजिब है अगर साहिब इस्तिताअत हो? सहरगुल। देखिए लोगों को इतना भी नहीं पता कि कुर्बानी किस एज में इनके वाजिब है। ये सुनिए आगे क्या कहता है। शरीयत के तमाम अहकाम आप पर वाजिब होते हैं जब आप बालिग हो जाएं। तो ख़वातीन को जब मेंसेस आना शुरू हों तो वो बालिग शुमार होती हैं, और लड़कों को जब नाइटफॉल या इहतिलाम शुरू हो जाए तो वो बालिग शुमार होते हैं। और अगर ये अलामतें औरत में या मर्द में ज़ाहिर नहीं हुई हैं तो इस्लामी लिहाज से जब भी कोई लड़का या लड़की 15 साल का होगा तो वो बालिग समझा जाएगा। तो बालिग होते ही शरीयत के तमाम अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस उम्र में अगर साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी वाजिब है, मर्द हो या औरत हो। ओके मौलाना साहब। अपनी कुर्बानी छोड़कर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना, मैं इस साल अपनी कुर्बानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फ़ारूकी बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुंचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में 2 बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी, दो हिस्से लेने पड़ेंगे या 2 जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनाहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानी वो असल में आप ही की अपना ही कुर्बानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई अहकाम का, इबादत का मुकल्लफ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की कुर्बानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाअल्लाह वालिदैन को मिल। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट